श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरु सौरभ प्रकरण 2 परमात्मा, परमात्मा कृपा और उनकी लीला। वचनामृत प्रथम हरि की सर्वव्यापकता। गुरुजी कहे छे हरि सर्वत्र है। आ अति लघु विधान घणुं अर्थपूर्ण छे। परमात्मा सर्वत्र छे ए सत्य हृदयमां सुदृढ़ थता ज परमात्मामां प्रबल श्रद्धा अने विश्वास प्रगटे छे। पूज्य राधेश्यामजी पोतानो स्वानुभव श्री कृष्ण शरण नौका नामना पोताना पदमां आ रीते प्रगट करे छे। अखंड एक छो स्वामी, सदा जाग्रत रक्षक, पळे पळे सहु स्थाने, पास छो परमेश्वर। आ दृढ़ हरिभक्तिनुं लक्षण छे। श्री रामचरितमानसमां पण जणाव्युं छे के हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वचनामृत 2 गुरुजी कहे छे प्रभु शक्कर जैसे हैं। विचार करके देखो मिठास शक्कर में कैसे व्याप्त है। जो उत्तर मिले सो ईश्वर। परमात्मानी जेने पळे पळ प्रतीति थाय छे तेवा संत भक्तनुं आ वचन छे। परमात्मा सच्चित अने आनंदरूप छे। परमात्माना स्वरूपनो आनंद ए ज तेमनी मीठाश छे, सुखात्मकता छे। साकरना एक पण कणमां मीठाश न होय तेम होतुं नथी। परमात्माना समग्र स्वरूपमां पण आनंद ज होय छे। उपनिषदमां परमात्माना आनंदने अगणित आनंद कह्यो छे, माटे तो तेने रसरूप कह्या छे। रसो वै सह आ आनंदनुं वर्णन वाणीथी न थई शके। मन पण तेनो ताग न पामी शके। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ज्यांथी मन सहित वाणी तेने पाम्या वगर पाછી फरे छे ते परमात्मानो आनंद छे। आम प्रभु साकर जेवा छे, आनंद स्वरूप छे। वचनामृत 3 परमात्मा क्षर और अक्षर। ईश्वर क्षर और अक्षर दोनों प्रकार के हैं, नाशवान और नित्य। जैसे शक्कर जल में मिल जाती है और शक्कर का अपना स्वरूप मिट जाता है, वैसे ही भगवान जगत स्वरूप से क्षर है और चेतन स्वरूप से अक्षर मानी नित्य है। पूज्य श्री सर्व कई भगवान ज छे एम जणावे छे। चर के अचर, जगत स्वरूपे जुओ के चेतन स्वरूपे जुओ। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सर्व कई वासुदेव ज छे एम प्रतीति करनार महात्मा अत्यंत दुर्लभ छे। आ हिसाबे आपणा पूज्य गुरुदेव आवी प्रतीति करी अने आपणने आ वात समजावे छे। वचनामृत 4 सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे। जीव कल्पना नहीं फले, प्रभु विचार तत्काल। बलि रावण नारद नहुष, बना भये बेहाल। भक्तवीर नरसिंह मेहताए कह्युं छे के निपजे नर थकी तो कोई न रहे दुखी। अने सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे। तात्पर्य ए छे के जीवनी कल्पना प्रमाणे कई थतुं नथी। आखुं जगत भगवत इच्छाने आधीन छे। पूज्यश्री पण ए ज जणावे छे के जीवनी कल्पना फळती नथी, परंतु ईश्वरनी इच्छा तत्काळ फळे छे। पोतानी इच्छा प्रमाणे करवा गया ते बलिराजा, रावण, नारदजी अने राजा नहुष केवा बेहाल थया। आशय ए छे के ईश्वरनी इच्छा समजीने ते प्रमाणे ज वर्तवामां जीवनुं भલું थाय छे। पूज्यश्रीए अन्यत्र पण जणाव्युं छे कि मनुष्य कुछ सोचते हैं, ईश्वर कुछ करते हैं। जो ईश्वर करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। वचनामृत 5 राम शब्द का गूढ़ अर्थ। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदेनासौ परम ब्रह्म विधीयते। अर्थ
સત્ય, આનંદ અને ચૈતન્ય રૂપ એવા, અને જેમાં યોગીઓ રમે છે એટલે કે આનંદમાં રહે છે, એ પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા રામપદથી વ્યક્ત થાય છે, વિહિત થાય છે એટલે કે જણાય છે. અહીં પૂજ્યશ્રીએ રામપદનો ગૂઢાર્થ આપ્યો છે. રામપદ કોઈ વ્યક્તિવાચક નથી, પરંતુ પરમાત્મવાચક છે. પરમાત્મા એટલે કે સત, બિંગ, ચૈતન્ય, કોન્શિયસનેસ, અને આનંદ એટલે કે બ્લિસ પરમાત્મ સ્વરૂપ, પરમાનંદ રૂપ છે. ભક્તયોગી, જ્ઞાનયોગી, કર્મયોગી કે ધ્યાનયોગી તેની પ્રતીતિ કરીને તે પરમાનંદ રૂપમાં જ મગ્ન રહે છે. આમ રામપદથી પરમાત્મા એવો અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે. ઔપસૈદ્ધાંતિક રીતે એ નક્કી થાય છે કે જે રામનામ જપે છે તે ખરેખર તો સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માને જ જપે છે, અને તેથી તેને પરમાત્માની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. છઠ્ઠા વચનામૃતમાં ગુરુજી રામ શબ્દની અક્ષરસઃ વ્યુત્પત્તિ એટલે કે તે કઈ રીતે ઉત્પન્ન થયો તે જણાવતા કહે છે, રકારો રામચંદ્રશ્ચ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, અકારો જાનકી પ્રોક્તા, મકારો લક્ષ્મણ સ્વરાટ. ર વર્ણ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. સતચિત અને આનંદ જ જેનો દેહ છે એવા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા રામચંદ્ર છે. અવર્ણ જાનકીજી સીતાજી છે, અને મ વર્ણ સ્વરૂપની અંદર રાજતા એટલે કે સ્વરૂપની અંદર જેમનું ધ્યાન છે તેવા સ્વરૂપ સ્થિત લક્ષ્મણજી છે. ર વત્તા અ વત્તા મ એટલે કે રામ બરાબર પરમાત્મા વત્તા તેની પરાશક્તિ વત્તા તેમનો જ અમલ, ચેતન, અવિનાશી અને સહજાનંદી અંશ એવો આત્મા. લક્ષ્મણજી આત્માનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ર અ મ એટલે કે રામ માં ત્રણ વસ્તુઓ આવી ગઈ: પરમાત્મા, પરમાત્માની પરાશક્તિ અને જીવ. રામ શબ્દમાં પ્રભુ, તેમની શક્તિ અને જીવનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ એમ ત્રણેય સમાવિષ્ટ છે. જેઓ રામ જપે છે તેઓને સીતારામ કે શ્રીરામ તેમ શક્તિયુક્ત જપની જરૂર નથી, કારણ કે રામમાં બંને અંશ સહિત આવી જાય છે. રામ જ વિશ્વરૂપ પરમાત્મા છે. સાતમું વચનામૃત છે, ભગવત સ્વરૂપ કે આનંદ કા પ્રભાવ. એક क्षण भगवत स्वरूपानंद मिले तो त्रिलोक का वैभव तृणवत हो जाता है, इसमें शंका नहीं. ભગવાન કૃપા કરે અને હૃદયમાં તેમના સ્વરૂપની એક ક્ષણ માટે પણ પ્રતીતિ કરાવે તો તેથી થતા પરમાનંદથી ત્રણ લોકનો વૈભવ પણ તુચ્છ લાગે છે. બીજા આનંદો જગતમાં જે પ્રાપ્ત થાય છે તે મર્યાદિત છે, જ્યારે પરમાત્માનો અગણિત આનંદ છે. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે જ્યાંથી મન સાથે વાણી પાછી ફરે છે, યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. આમ પરમાનંદ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અંશરૂપ આત્મતત્વના આનંદથી પણ અંશી પરમાત્માનો આનંદ ક્યાંય વધારે હોય છે. જગતના આનંદો પ્રાકૃત છે, ચેતન આત્મા અને પરમાત્માના આનંદ અપ્રાકૃત છે. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી તેમના અનુભવથી જણાવે છે કે પ્રાકૃતઃ સકલા દેવાઃ, બધા દેવો પ્રકૃતિ એટલે કે ઈશ્વરની શક્તિની સત્તા નીચે છે. ગણિતાનંદકમ બૃહત, બ્રહ્મ એટલે કે અક્ષર બ્રહ્મ ગણિતાનંદ છે, ગણી શકાય એટલા પરિમિત આનંદવાળો છે. જ્યારે શ્રી હરિ તો પૂર્ણાનંદ છે. પૂર્ણાનંદ હરિ તસ્માદ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. માટે શ્રી હરિ શ્રી કૃષ્ણ મારું શરણ છે. શ્રી કૃષ્ણાશ્રય એમાં વલ્લભાચાર્યજીએ જણાવ્યું છે. આમ પરમાત્માના સ્વરૂપનો આનંદ તો અક્ષરાતીત પરપુરુષોત્તમનો આનંદ હોવાથી ત્રિભુવનનો વૈભવ તણખલા જેવો લાગે
તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? તેની એક જ ક્ષણ પર્યાપ્ત છે, પૂરતી છે, બસ છે. 8મું વચનામૃત ઈશ્વરના સ્વરૂપને સમજાવતા ગુરુજી કહે છે कि परमात्मा सगुण निर्गुण से पर है. श्री राम सगुण निर्गुण से पर शब्दातीत है. परमात्मा श्री राम अज એટલે કે જન્મ ન લેવાવાળા, અનાદિ, અકલ, અવ્યય આદિ નિર્ગુણ ધર્મોવાળા તથા અવતારી, પ્રેમળ, વત્સલ આદિ સગુણ ધર્મોવાળા પણ છે. આથી તેમને નિર્ગુણ સગુણ કંઈ જ ન કહી શકાય તેવા છે. શ્રી રામ ઇઝ નોટ એક્સક્લુઝિવલી સગુણ ઓર નિર્ગુણ. આમ તે શબ્દાતીત છે, એક જ સ્વરૂપના છે એવો આગ્રહ આપણે રાખીએ કે કાં તો સગુણ છે કાં નિર્ગુણ છે, તો આપણો આગ્રહ અહીં કામ આવે એમ નથી. ભક્ત કવિ શાયર એટલે કે લાભશંકર રાવળ પોતાના 19/5/65ના એક પત્રમાં જણાવે છે કે ચર્ચા તર્કનો વિષય પરમાત્મા છે જ નહીં એવી મારી દ્રઢ માન્યતા રહી છે. તે જીવનાનુભવમાં પણ એ જ વાત મને સાચી લાગે છે. વચનામૃત 9 सत्य एक रस. सत्य एक रस है, दृढ़ होने से निश्चय अवश्य फलता है. સત્ય એકરસ એનો અર્થ છે સત્યના ભાગ કે ટુકડા ન હોઈ શકે. તે અખંડ અને એકરૂપ છે. પરમાત્મા સત્ય સ્વરૂપ છે, તે જ સર્વરૂપ છે. વાસુદેવ સર્વમ, બધું વાસુદેવ જ છે. રામસુખદાસજી મહારાજ જણાવે છે કે ખરેખર અનુભવ થતા સર્વમ રહેતું નથી, માત્ર વાસુદેવ જ રહે છે. અનુભવ કરતા અનુભવની વસ્તુ અને અનુભવની સ્થિતિ ત્રણે એકરૂપ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિ પામવા નિશ્ચય જો દ્રઢ હોય તો અવશ્ય ફળે છે અને સાધક એકરૂપ સત્યનો અનુભવ કરીને એકરસ સત્યમાં ભળી જાય છે અને પોતે પણ એકરસ સત્ય બની જાય છે. અર્થાત નિશ્ચય છે તે દ્રઢ કરવો જરૂરી છે. वचनामृत 10 परमात्मा ही स्वतंत्र. यह निश्चय है कि वास्तविक स्वतंत्र एक अखंड रघुनाथ जी है और कोई नहीं है. પૂજ્ય શ્રી પોતાના આ વિધાનમાં સ્પષ્ટ કરે છે કે વિશ્વના તમામ સત્વો પરમાત્માની માયાને અધીન છે, તેથી તેઓ સ્વતંત્ર નથી. સંત તુલસીદાસજીએ શ્રી રામચરિત માનસના મંગલાચરણની સ્તુતિમાં જ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે યન માયાવશ વર્તી વિશ્વમખિલમ બ્રહ્માદિ દેવાસુરા. આખું વિશ્વ અને બ્રહ્મા વગેરે દેવો તથા અસુરો જેની માયાને વશ વર્તનારા છે તે પરમાત્મા છે. આશય છે કે જે માયાને અધીન છે, સ્વતંત્ર નથી, પરંતુ તેઓ જેની માયાને વશ છે તે પરમાત્મા, અખંડ પરમાત્મા શ્રી રઘુનાથજી એક જ સ્વતંત્ર છે. તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે જ માયા શક્તિ પ્રવર્તે છે. તાત્પર્ય એ છે કે આવા સ્વતંત્ર પરમાત્માના જ શરણે રહી તેમનું ભજન કરવું અને તેમાં જ જીવનનું સાચું શ્રેય સમાયેલું છે. વચનામૃત 11 ભગવત પ્રાપ્તિ ભગવત કૃપા સે. गुरुजी कहे छे कि भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है. साधन अने भावमां आपेला विचारथी विरोधी लागे तेवो आ विचार छे, पण वास्तवमां विरोध नथी. અહીં ભગવાનને કૃપા પ્રાપ્ય કહ્યા છે. એનો અર્થ એ નથી કે સાધન ન જ કરવું. સાધન ભાવથી કરવાથી ભગવાનની કૃપા માટેની પાત્રતા ઊભી થાય છે. પછી ભગવાન પાત્રતા પ્રમાણે કૃપા કરે છે. 12મું વચનામૃત અજ્ઞાન कैसे मिटे. क्रिया यही नित्य नाम जप ऊर्ध्व गति करी ध्यान मन मंदिर प्रभु राज ही बना मीटा अज्ञान. પૂજ્ય શ્રી અહીં ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રભુ કૃપા મેળવવા અને પ્રકાશ પામવા માટે 3 વસ્તુઓ જણાવે છે.
નિત્ય પ્રભુના નામનો જપ કરવો. ક્રિયાના નામે આ જ કરવાનું છે. પરમાત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને કરવું. ઉર્ધ્વ ગતિ કરી ધ્યાન. અને ત્રીજું છે, પરમાત્મા મન મંદિરમાં જ વિરાજિત છે તે નિશ્ચય રાખી બહિર્મુખ ન થવું. આમ કરવાથી અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ જશે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થશે. આ થયા પછી પરમાત્મા કૃપા કરે તેવી પાત્રતા આવશે. 13મા વચનામૃતમાં ગુરુજી જણાવે છે કે ઈશ્વરીય કૃપા કી દેન ક્યા હૈ? શાંત સ્વભાવ, શાંત વર્તન ઈશ્વર કૃપા કી દેન હૈ. કેટલાક ભક્તોમાં રઘવાટ, ચિંતા, ઉપાધિ, વ્યગ્રતા, શોક, ઉશ્કેરાટ જોવા મળતા નથી. તેઓનો સ્વભાવ સહજ રીતે શાંત હોય છે અને તેમનું વર્તન પણ શાંત હોય છે. તો આ પરમેશ્વરની કૃપાની ભેટ છે. પ્રભુ કૃપાથી જ મનુષ્યમાં આ વસ્તુઓ સહજ હોય છે. શાંતિ સહજ હોય છે. 14મું, ભગવાન हमारी रक्षा करते हैं. ગુરુજી કહે છે કે ભગવાન તુમ્હારે રક્ષક હૈ. પૂજ્ય રાધેશ્યામજીએ પણ શ્રી કૃષ્ણ શરણ નૌકામાં કરેલું વિધાન આપણે ફરીથી જોઈએ. અખંડ એક છો સ્વામી, સદા જાગ્રત રક્ષક, પળે પળે સહુ સ્થાને, પાસ છો પરમેશ્વર. તાત્પર્ય એ છે કે નહીં દેખાતા ભગવાન સર્વ સ્થળોમાં અને સર્વ સમયે આપણી સાથે જ છે અને આપણી રક્ષા કરે છે. અશ્રદ્ધાળુ અને તામસ વ્યક્તિ કુવિચાર અને પાપમાં સરી પડે છે. શ્રદ્ધાળુ ભક્તને ભગવાન બચાવી લે છે અને પેલાના જેવા જ સમાંતર સંયોગો હોય તો પણ શ્રદ્ધાળુ ભક્ત છે તે પાપમય વર્તનથી બચી જાય છે. આ ભગવાને કરેલી રક્ષા છે, ભગવદ રક્ષા છે. ભગવત કૃપાથી જે ભક્ત છે તેને વિચારો અને વૃત્તિઓ સારા ઉદ્ભવે છે. 15મું વચનામૃત, ब्रह्म और जीव में अंतर ईश्वर कृपा से मिटता है. गुरुजी कहे छे ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं, केवल अज्ञान ही है. ईश्वर कृपा के बिना यह अंतर मिटता नहीं. ब्रह्म અને ચેતનાત્મા વચ્ચે વાસ્તવમાં અંતર નથી. તત્વતઃ બંને અવિનાશી, ચેતન, અમલ અને સુખ રાશિ છે. અગ્નિ અને ચિનગારી, સાગર અને બિંદુ તત્વતઃ એક જ છે પણ જુદા ભાસે છે. એવું જ બ્રહ્મ અને જીવનું છે, પરંતુ આ ભિન્નતા અજ્ઞાનતાને લીધે છે. અજ્ઞાન ન રહે તો આની પ્રતીતિ થાય છે, એટલે કે એકત્વની પ્રતીતિ થાય છે. પણ આ અજ્ઞાનજન્ય અંતર મટે કેવી રીતે? તો ગુરુજી કહે છે કે તે ઈશ્વર કૃપા વગર મટતું નથી. અજ્ઞાનજન્ય અંતર પ્રભુ કૃપાથી જ દૂર થાય છે. રામચરિત માનસમાં પણ કહ્યું છે કે જળ અને ચેતનની ગાંઠ પડી ગઈ છે. જો કે તે ગાંઠ મિથ્યા છે, પણ છૂટવી કઠણ છે. પરંતુ સંસારના મૂળરૂપ તે અવિદ્યા જે છે, સંસારના મૂળમાં અવિદ્યા છે. તો ભક્તિ કરવા આ જે અવિદ્યા છે તે વગર પ્રયાસે નાશ પામે છે. અને આ ભક્તિરૂપી મણી રામ કૃપા વિના કોઈને મળતો નથી. ઈશ્વર કૃપાથી જ પરમાત્માના અંશ તરીકેનો તાત્વિક રીતે અભેદ ભાવ અનુભવી શકાય છે. આ તદ અનન્યત્વ છે. આધુનિક સમયના તત્વદ્રષ્ટિ પૂજ્ય વિમલા ઠકાર જણાવે છે કે દેહસ્થ ચૈતન્ય તે આત્મા છે. વિશ્વના અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત ચૈતન્ય તે પરમાત્મા છે. આત્મા આપણું સ્વરૂપ છે. દેહ, મન, બુદ્ધિના પાત્રમાં આત્મા વિહાર કરે છે. પણ બંને એક જ છે અને તે અંતર ઈશ્વરની કૃપાથી જ दूर થાય છે. वचनामृत 16, भगवत कृपा का अवलंबन लो. भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अभ्यास बराबर करते रहो. मन अवश्य चंचल है, निरर्थक प्रपंच उदय करता है,
पर वैराग्य भगवत स्मरण का अभ्यास एक दिन विजय आ जाता है। પૂજ્યશ્રીએ અન્યત્ર ઈશ્વર પ્રાર્થનાથી કુસંસ્કારનું બળ તોડવા કહ્યું છે. પૂજ્યશ્રી કહે છે કે ભગવત કૃપાનું અવલંબન લીધા પછી કૃપાયુક્ત અભ્યાસ પ્રયત્ન ચાલુ રાખવા. મનનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે કંઈ પણ પ્રયોજન વગર પણ વિચારો દ્વારા ખાનપાન, મૈથુન, શોખ વગેરેનું ધ્યાન કરવા માંડે છે. પરંતુ સાધકે આ સર્વમાં ક્ષણિકતા, સુખાભાસ, શક્તિવ્યય વગેરેનો પ્રબળ ભાવ કરવો. એટલે કે માણસે માનવું કે આ બધા જે એને વિચારો આવે છે ભોગવિલાસના, એ ભોગવિલાસ છે તે ક્ષણિક છે, સુખનો માત્ર આભાસ છે અને એમાં તો શક્તિનો વ્યય છે વગેરેનો પ્રબળ ભાવ કરવાથી, આવી વૈરાગ્ય ભાવના સાથે ભગવત સ્મરણ વારંવાર કરતા રહેવાથી મનના પેલા નિરર્થક પ્રપંચો છે તે શમી જશે, કુસંસ્કારો ઉઠતા બંધ થઈ જશે. કૃપા તથા વૈરાગ્યયુક્ત પ્રયત્ન વિજય અપાવે જ છે. 17મા વચનામૃતમાં ગુરુજી ફરીથી ભાર મૂકે છે કે ભગવાન કૃપા સાધ્ય है. साधु निंद मौत आत्मज्ञान और भगवान तो बिना बोलाए ही आते हैं, बुलाने से नहीं. સાચા સંત સ્વયં કૃપા કરીને આવે છે. નિદ્રાને બોલાવવાથી કે ઈચ્છા કરીએથી નથી આવતી, તે અચાનક જ આવી જાય છે. ઘણા લોકો મોતને પુકારે છે પણ તે બોલાવવાથી આવતું નથી. આત્મજ્ઞાન પણ બોલાવીએ કે કેવળ ઈચ્છા કરીએ થતું નથી. વર્ષો સુધી યોગ ક્રિયા તથા અન્ય સાધનોથી પણ આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી શકતો નથી. પરમાત્માનું પણ તેમ જ છે. યમેવ એષ વૃણુતે તેન લભ્યઃ તસ્ય એષ આત્મા વિવૃણુતે તનું સ્વામ. ઉપનિષદો પણ જણાવે છે કે આત્મા જેનું વરણ કરે છે તેને જ આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. પાત્રતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી પરમાત્મા સ્વેચ્છાએ પસંદ કરે છે તેની આગળ જ તે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. આશય એ છે કે પરમાત્મા કૃપા સાધ્ય છે. બાકી 4 તો આના ઉપલક્ષણ તરીકે, એટલે કે પરમાત્માની કૃપા સાધ્યતાને દ્રઢ કરવા માટે આપ્યા છે. મોટે ભાગે કાવ્યોમાં કે સંદેશાઓમાં દ્રષ્ટાંતો આપીને સમજાવે છે. એવી જ રીતે સાધુ, નિંદ, મૌત ઓર આત્મજ્ઞાન, આ 4 છે એ આપણા બોલાવવાથી નથી આવતા, મેળે આવે છે. એમ ભગવાન પણ આપણા બોલાવવાથી નથી આવતા, એની મેળે આવે છે. પણ પાત્રતા પ્રાપ્ત કરી હોય તો ભગવાન કૃપા કરે છે. પણ એ પોતે કૃપા કરે કે મારે આની પાસે જવું છે તો એ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એ કૃપાથી સાધ્ય છે, આપણા ઈચ્છવાથી સાધ્ય છે નહીં. પણ પ્રયત્ન કરવાથી પાત્રતા આવે તો ભગવાનને કૃપા કરવા માટે અનુકૂળ રહે. 18મું વચનામૃત. ભગવત કૃપા કા અનુભવ હોગા ही, अधीर न बनो. जानत जन की पीर यह ब्रह्म वाक्य है. भगवत शरणागत को भगवत कृपा का अनुभव संस्कार पड़ने पर अवश्य होता है. બહુ મોટું આશ્વાસન આપ્યું છે ગુરુદેવે. લાંબા સમય સુધી પરિણામ ન પ્રાપ્ત થાય તો વ્યક્તિ છે તે નિરાશ બને, અધીર બને, વિશ્વાસ ગુમાવે. ત્યારે આ વાક્ય ખાસ વાંચવા જેવું છે કે અધીર ન બનો. જાનત જનકી પીર, ભગવાન છે તે પોતાના શરણાગતનું પીડા, એની અંદરની લગનને ઓળખે છે. અને ભગવત શરણાગત કો ભગવત કૃપા કા અનુભવ, જ્યારે લાંબો સમય ભજન કરવાથી સંસ્કાર પડશે ત્યારે એને, આ શરણાગત વ્યક્તિને કૃપાનો અનુભવ અવશ્ય થશે. સાધક ભક્તે ભગવાનનું શરણ લીધા પછી ભગવાનની કૃપા કેમ નથી થતી તેવી અકળામણ ન અનુભવવી જોઈએ. આ અધીરતા છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ જણાવ્યું છે કે પરમાત્મા નિજ જનની પીડ જાણે જ છે. નિજજન એટલે ભક્ત. આ વચન અકાટ્ય છે, કાપી શકાય નહીં તેવું છે અને સત્ય છે.
ભક્તમાં શરણાગતિનો દ્રઢ સંસ્કાર જરૂરી છે. શરણાગતિનો પાક્કો વિશ્વાસ થઈ જાય તે જરૂરી છે. ભગવાનની કૃપા અવશ્ય થશે જ. પૂજ્ય શ્રી આની ખાતરી એટલે કે એસ્યોરન્સ આપે છે. ભગવાનના સ્વભાવની અનુભૂતિ પછીનું આ વિધાન છે. સંત ભગવાનને તત્વતઃ જાણતા હોય છે અને એટલે જ ગુરુજી આપણને કહે છે કે જાનત જનકી પીર યહ બ્રહ્મ વાક્ય હૈ. 19મું વચનામૃત. ભગવત કૃપા હિ જીવ કા અવલંબન. અશરણ शरण कृपा निधान भगवान श्री राम की महती कृपा ही जीव का अवलंबन है. उनसे प्रतिकूलता ही शरणागति के विरुद्ध होने में शंका नहीं. तब भगवान की इच्छा पर निर्भर रहकर कार्य करे और मन में चिंता को स्थान न दे. જેનું કોઈ શરણ નથી તેના શરણ ભગવાન છે એમાં પાક્કો વિશ્વાસ કરી તેની સન્મુખ થવું. સુંદરકાંડમાં ભગવાનનું પોતાનું જ વિધાન છે કે સન્મુખ હોય જીવ મોહી જબહી જન્મ કોટી અગ નાસહી તબહી. જીવ જ્યારે મારી સન્મુખ થાય છે ત્યારે તેના કરોડો જન્મના પાપ નાશ પામે છે. પ્રભુ કૃપાના ભંડાર છે, તેથી જીવની કલ્પના ન થાય એટલી મોટી કૃપા તેઓ કરે છે. આથી જ તેમને કૃપા નિધાન કહ્યા છે. પ્રભુની આવી મોટી કૃપા જ જીવનો આધાર બની રહે છે. પરમાત્માથી પ્રતિકૂળ વિચારવું કે કરવું તે શરણાગતિથી વિરુદ્ધ છે. પરમાત્માની ઈચ્છાનો સંકેત સમજીને તેના પર જ આધારિત રહેવું તે શરણાગતિનું લક્ષણ છે. પરમાત્મા જ સર્વ ભાર ઉપાડે છે, માટે તેમને ભારભૃત કહ્યા છે. તો પછી મનમાં ચિંતાને સ્થાન કેવી રીતે હોઈ શકે? મહેતાજીએ પણ જણાવ્યું છે કે જે ગમે જગતગુરુ દેવ જગદીશને તે તણો ખરખરો ફોક કરવો. નીપજે નર થકી તો કોઈ ન રહે દુખી, ઉગરે કેમ ઉદ્વેગ ધરવો. માટે શરણાગત જીવે સર્વ કંઈ પ્રભુ કૃપાથી જ થાય છે તેમ પાકી શ્રદ્ધા રાખીને રહેવું. વચનામૃત 20. કૃપાપુષ્ટ ભગવદ ભક્ત કી મહિમા. જે ભગવાનની કૃપાથી પુષ્ટ છે એટલે કે જેને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે એવા ભગવદ ભક્તનો મહિમા કરતા આપણા ગુરુદેવ આપણને જણાવે છે કે જીન પ્રભુ કિયા શેર સે દૂના तिनके भवन और का सुना. भगवान के भक्त की महिमा इस विधान में दी गई है. परमात्मा ने जिस भक्त को सिंह से भी 2 गुना बनाया है, अर्थात जिसकी सामर्थ्य बहुत ही बढ़ा दी है, उसके भवन में कोई भी वस्तु सारहीन यानी कि शून्य नहीं हो सकती. सब कुछ सारपूर्ण ही होगा. भगवत भक्त की ऐसी महिमा बनी रहती है. भगवान जेना पर कृपा करे छे तेना घરમાં નિરંતર શુભ અને કુશળ જ હોય. તેના પર દેવો, મનુષ્યો, સદ્ગુણો અને ત્રિભુવનને ઉજાળતો સુયશ આ સર્વ તેને સહજ પ્રાપ્ત બની રહે છે. શ્રીરામ ભગવાને સીતાની ભાળ લાવવાનું બીડું શ્રી હનુમાનજી મહારાજને સોંપ્યું અને સીતાની નિશાની તરીકે મુદ્રિકા આપી. આમ તેમના પર દયા કરી તો હનુમાનજીને આ સર્વ પ્રાપ્ત થયું. શ્રી રામચરિત માનસમાં જાંબવંત પરમાત્મા શ્રી રામને સાચું જ કહે છે, જાંબવંત કહ સુન રઘુરાયા, જા પર નાથ કરહુ તુમ દાયા. તાહી સદા શુભ કુશલ નિરંતર, સુર નર મુનિ પ્રસન્નતા ઉપર, સોઈ બીજય બિનય ગુણ સાગર, તાસુ સુજસસુ ત્રૈલોક ઉજાગર. આમ પ્રભુ કૃપા જેને પ્રાપ્ત થાય છે તેને કોઈ ઉણપ રહેતી નથી. આશય એ છે કે સાધકે પ્રભુ કૃપાને પ્રાપ્ત થવા પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. પણ હા, કૃપા પુષ્ટ દુષ્ટ ન થવું. શિવ કૃપાથી બળ અને સંપત્તિ પામેલો રાવણ બળ ખરજતા હાથે શિવજી પ્રભુના કૈલાસને જ ઉચકવા માંડ્યો હતો ને, તેવા થવાનું નથી. અહંકાર રાખવાનો નથી. वचनामृत 21. राम कृपा का पात्र जीव. जो जीव
भगवान नाम, रूप, लीला और धाम का निरंतर ध्यानानुसंधान करता है, वह जीव कर्तव्य का वास्तविक पालन करके श्री राम कृपा का भाजन होता है। पूज्य श्रीए અહીં કયો જીવ રામકૃપાને પ્રાપ્ત બની રહે છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે। ખરા પ્રેમથી અને સતત ભગવાન નામ સ્મરણ, તેમના સ્વરૂપનું, તેમની લીલાઓનું અને તેમના ધામનું ચિંતન કરનાર અને ભગવાનનું જ અનુસંધાન રાખનાર, તેમજ પોતાના કર્તવ્ય કર્મોનું સત્ય ભાવથી, એટલે કે આ કરવાની પરમાત્માએ મને ફરજ આપી છે, તેથી પરમાત્મા પ્રસન્ન રહે એ ભાવથી મારે તે કરવા જોઈએ, એવા ભાવથી આચરણ કરનાર જીવ શ્રી રામકૃપાને પાત્ર બની રહે છે। વ્યવહાર અને પુરુષાર્થ બંને તે જ રીતે કરવા જોઈએ, તે રીતે જ જો કરે તો પ્રભુ તેના પર પ્રસન્ન રહે છે। परम पूज्य ब्रह्म चैतन्य जी महाराज पण जणावे छे कि राम की कृपा उसी पर होती है जो राम नाम को हृदय में धारण करता है। जिसके मुख में नाम और हृदय में राम होता है, उसे आत्माराम प्राप्त होता है। वाचा से मौन, हृदय में राम का प्रेम, राम का अखंड अनुसंधान, बस इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। બ્રહ્મચૈતન્યજી મહારાજના હિન્દીમાં જે પ્રવચનો છે તેમાંથી તેમની વાત પુષ્ટિ માટે લેવામાં આવી છે। આશય એ છે કે નિરંતર અનુસંધાનપૂર્વક હૃદયથી રામને જપે તે જીવ રામકૃપાને પાત્ર બને છે। वचनामृत 22। ईश्वर की पूर्णता समझो, ईश्वर को एक देशीय न बनाओ। ईश्वर मूर्तिमां के तीर्थमां ज छे एम न मानो। विठोबा साथे संवाद करता नामदेवने पण गोरा कुंभारे काचो घड़ो कह्या हता, कारण के भगवानने ते एक देशीय एटले के मूर्तिमां ज रहेनारा मानता हता। परमात्मा तो सर्वत्र छे, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। विष्णु सहस्रनाममां महर्षि व्यासजीए परमात्मा सर्वस्थळे वसी रहेला होवाथी तेमने वासुदेव कह्या छे। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम। आम वासुदेवना वसी रहेवाथी त्रणेय भुवनो तेमनाथी व्याप्त छे एम स्पष्ट कर्युं छे। वासुदेवः सर्वम, सर्व कंई वासुदेव ज छे। आम कहेवाथी स्पष्ट बने छे के परमात्मा सगुण अने निर्गुण उभय प्रकारना छे, एक देशीय कोई एक स्थानमा रहेनारा नथी। वचनामृत 23। गुरुजी कहे छे सगुण निर्गुण एक ही पर ब्रह्म है। जल और बर्फ एक ही पदार्थ के पृथक नाम है, वैसे ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। बर्फ वास्तव में अधिक ठंडी लगने से कारण जल का ही अन्य रूप है और अधिक गर्मी लगने पर बाष्प रूप में परिणत हो जाता है। वैसे ही भक्तों के भाव के कारण निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार बन जाता है। शंकर वेदांतीनो मत छे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म माया के अविद्याने लीधे सगुण अने साकार बने छे। आथी परवर्ती वेदांतीओ सगुण साकार ब्रह्मने लोअर ब्रह्मन कहेवा लाग्या, एटले के नीचली कक्षाना ब्रह्म। माया के अविद्या आ अद्वैतीओ माटे वास्तवमां सत नथी। सत एटले भगवाननुं अस्तित्व स्वरूप। तो ब्रह्म जे निर्गुण अने प्रकाशमय चिदघन छे तेने सत न होय तेवी माया कई रीते असर करी शके। अविद्या पण सत होय तो ब्रह्म अने अविद्या के माया बे तत्वो सत होवाथी अद्वैत रहेशे नहीं। आ तत्वज्ञानना तर्कनी वात छे, एटले के सिद्धांतनी यथार्थता अयथार्थतानो प्रश्न बनी रहे छे। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्मना सगुण निर्गुण बंने स्वरूपों ने शुद्ध ब्रह्म ज कहे छे। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई।
जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। રામચરિતમાનસના પ્રથમ ખંડના આ બધી ચોપાઈઓ છે. અગુણ એટલે કે નિર્ગુણ અને સગુણ એમ બંને બ્રહ્મના જ સ્વરૂપ છે, જે કહી ન શકાય તેવા અગાધ, અનાદિ અને ઉપમા ન આપી શકાય તેવા છે. સગુણ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં કોઈ જ ભેદ નથી. એટલે કે નિર્ગુણ શુદ્ધ બ્રહ્મ અને સગુણ અવિદ્યાની ઉપાધિવાળું બ્રહ્મ તેવો ભેદ એમાં નથી. એમ મુનિઓ, પુરાણો, જ્ઞાનીઓ અને શ્રુતિઓ ગાય છે. જે પરમાત્મા અગુણ, અરૂપ, અલક્ષ્ય અને અજન્મા છે, તે જ ભક્ત પ્રેમને લીધે, એટલે કે ભક્તોના પ્રેમને લીધે અથવા તો ભક્તો પરના પ્રેમને લઈને વશ થઈને સગુણ થાય છે. જે ગુણોથી રહિત હોય તે સગુણ શી રીતે થાય? તો જે રીતે જળ અને બરફનો ટુકડો જુદા નથી તેમ. તાત્પર્ય એ છે કે ગુણ રહિત એટલે કે અગુણ અને સગુણ બ્રહ્મ ભિન્ન નથી. આથી સગુણ પરમાત્મા પણ સચ્ચિદાનંદ જ છે, સહજ સ્વરૂપ જ છે. ત્યાં અવિદ્યા કે માયાથી, કોઈ માયાની ઉપાધિથી આ વસ્તુ બની નથી. આમ સગુણ બ્રહ્મને લોઅર બ્રહ્મ ગણવું, નીચલી કક્ષાના ઈશ્વર ગણવા તે યોગ્ય નથી. રામ બ્રહ્મ વ્યાપક જગ જાના, પરમાનંદ પરેશ પુરાના. પરમ પૂજ્ય રાધેશ્યામજીએ એક પદમાં ગાયું છે કે ગોવિંદના ગુણ જાણો સાધુ, ગોવિંદના ગુણ જાણો. નિર્ગુણ મત મત તાણો સાધુ, ગોવિંદના ગુણ જાણો. વેદ પણ જેનો પાર ન પાવે, આદિ પુરુષ ન કળાણો. જેવે ટાણે ધારે તેવા, કેમ નક્કી કરી જાણો સાધુ, ગોવિંદના ગુણ જાણો. આત્મા બ્રહ્મ કથે ઉપનિષદ, ગોવિંદ ગાય પુરાણો. એક જ આદિ પુરુષ અખંડા, ભેદ મને સિદ્ધ આણો. ગમે તેવું રૂપ ધરેને, નડે ન વિધિ પ્રમાણો. સર્વ શક્તિને સર્વ કળાધર, શું પરિમિત પ્રમાણો. વિરાટ રૂપે દર્શન દીધું, અર્જુન જ્યારે મૂંઝાણો. તે શ્રી કૃષ્ણને કહો અપૂરતા, કયા વેદ પરમાણો. સાધુ, ગોવિંદના ગુણ જાણો. તાત્પર્ય એ છે કે અગુણ પરમાત્મા જ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે અને રામકૃષ્ણ વગેરે માયાથી આવૃત અપૂર્ણ છે એ મત વ્યાજબી નથી. બંને સ્વરૂપ પૂર્ણ જ છે. જળમાં શીતળતાનો ગુણ છે, તેથી જ તે બરફ થાય છે. આથી બરફમાં શીતળતાનો ઉપાધિજન્ય ગુણ ન માનવો, એટલે કે બહારથી આવેલું નહીં માનવું. નિર્ગુણમાં પણ મૂર્ત થવાની શક્તિ છે. અવિદ્યાથી તે મૂર્ત બને છે એ વાત અયથાર્થ એટલે કે અસત્ય છે. ભજનામૃત 24. ભગવાન સત્ય संकल्प और सहायक है. भगवान श्री राम सत्य संकल्प है, वही जीवन दोरी के सहायक है. સત્ય સંકલ્પ એટલે જે સંકલ્પ કરે તે જ પ્રમાણે જે કરી શકે અથવા જેના સંકલ્પ પ્રમાણે જ ઘટના બને તે સત્ય સંકલ્પ કહેવાય. ભગવાન શ્રી રામ સંકલ્પ કરે તે જ થાય છે. વિભીષણજીને રાવણે ચરણ પ્રહાર કર્યો ત્યારે વિભીષણજી કહે છે કે રામુ સત્ય સંકલ્પ પ્રભુ, સભા કાલ બસ તોરી. સૂચન સ્પષ્ટ જ છે કે જ્ઞાની, પુરાણ અને શ્રુતિ સંમત વાણી વિભીષણે રાવણને કહી, પણ તેણે તે માની નહીં અને હિતેચ્છુ ભાઈને લાતો મારી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે ભગવાન શ્રી રામે રાવણને તેના સહાયકો સાથે હણી નાખવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો અને તેથી જ રાવણ સહિત બધી સભા કાળવશ બની ગઈ હતી. ભગવાન સત્ય સંકલ્પ હોવાથી આમ થઈને જ રહેશે. આપણે જોઈએ છીએ કે તેમ જ થયું. પૂજ્યશ્રીના કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અજ્ઞાની જીવના સંકલ્પ પ્રમાણે કંઈ થતું નથી, પરંતુ ભગવાનનું ધાર્યું જ થાય છે. માટે પરમાત્માના વિધાનને સ્વીકારવાનું. સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એણી પેરે, જોગી જોગેશ્વરા કોઈક જાણે. આપણો ચિંતવ્યો અર્થ કંઈ નવસરે, ઉગરે એક ઉદ્વેગ ધરવો. પરમાત્મા સર્વ કંઈ કરવા સમર્થ છે અને તેથી તેઓ જ આપણી જીવાદોરીના સહાયક છે
એ સત્ય હકીકત હોય ને તે સ્વીકારવી। वचनामृत 25। ईश्वर इच्छा से ही सफलता निष्फलता मिलती है। जो कार्य करना समझ कर करना और ईश्वर प्रेरणा समझ कर करना। सफलता ईश्वर कृपा से और ईश्वर इच्छा से ही मिलती है। अन्य संयोगों में ईश्वर इच्छा न होने से ही परिणाम में निष्फलता होती है। इसलिए सुख दुख न मानना। सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे, जोगे जोगेश्वरा कोक जाणे। मेहताजीनु आ विधान स्पष्ट करे छे जगतनो प्रारंभ ज ते परमेश्वरथी छे, एटले जगत नियंताने जे गमे ते ज थाय छे। नरथी कई निपजतुं नथी, तेथी आपणुं धारेલું न पण थाय, कारण के ते न थाय तेम ईश्वरे धारेલું होय छे। आम जगतना जे कार्यो आपणे करीए तेनी सफलतानुं के निष्फळतानुं रहस्य ज भगवद इच्छा होय छे। हवे आपणे कोई पण व्यावहारिक के दुनियावी कार्य करवानुं आवे त्यारे उपर जणावेल रहस्य समजीने ज करवुं। ते पर विवेकपूर्ण विचार करवो के आ कार्य मारा रागद्वेषथी के मारी अहंता ममताथी प्रेरित नथी ने। जो एम न होय तो ईश्वर प्रेरणाथी करूं छुं एम मानवुं। हवे कार्य कर्या पछी सफलतानो आधार तो परमात्मा कृपा अने परमात्मा इच्छा पर ज छे। ए प्रथमथी ज समजी लीधुं होवाथी परिणामे सफलता अथवा निष्फळता पण मळे तो सुख दुख नहीं थाय। ईश्वर प्रेरित मानेलुं कार्य पण निष्फळ जई शके, कारण के आपणे ते ईश्वर प्रेरित मान्युं होय, भगवानने ते मान्य न पण होय। निष्फळतामां पण जीवनुं घडतर करवानुं होय तो परमात्मा सफलता न पण आपे। वળી परमात्मा तो जीवना पूर्वकर्मो प्रमाणे अने जीवनुं हित समजीने फळ आपे छे अने नहीं के आपणी इच्छा प्रमाणे। वचनामृत 26। राम कृपा से प्रबल इच्छा सिद्ध होती है। आत्मबल बढ़ाओ तो तुम्हारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। जो है प्रबल इच्छा मन माही, राम कृपा ते दुर्लभ नाही। व्यवहारना क्षेत्रमां तेमज परमार्थना क्षेत्रमां कार्यं साधयिष्यामि देहं वा पातयिष्यामि। कार्य पार पाડીશ अथवा देह पाડીશ, आवो दृढ़ संकल्प धरावतुं आत्मबळ होवुं जरूरी छे। आवुं सुदृढ़ आत्मबळ होय तो भगवत कृपाए कार्य सिद्ध थाय छे। श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदासजी महाराज तो वारंवार कहता कि ईश्वर आजे अने अत्यारे ज मळे छे। ईश्वर प्राप्ति में देर नहीं है, केवल उत्कट चाह चाहिए। तात्पर्य ए छे कि साधक भक्त उत्कट संकल्प करे तो परमात्मा तरत ज कृपा करे छे। पूज्यश्रीए एक वार राजकोटना 5/12/62 थी 11/12/62 रोकाण दरमियान आज वस्तु पर स्पष्टतः भार मुकता कह्युं हतुं कि आत्मबल बढ़ाओ और अपने आत्मविश्वास से पूरे करो। आत्मा सर्वशक्तिमान है ऐसा मानते हो तो फिर तुम भी सर्वशक्तिमान हो ही, इसमें शंका क्यों? शंका त्याग दो। केवल तोते की तरह बोलने भर से शक्तिमान नहीं हुआ जाता है। बोलते हो वैसा मानकर, श्रद्धा रखकर आचरण में उतारो और उसका अनुभव जब तक न हो तब तक श्रद्धा रखकर प्रयत्न करो। श्री गुरुदेव की सन्निधि में भाग 5 पृष्ठ 131 मांथी आ वात लेवामां आवी छे। तात्पर्य ए छे कि साधक भक्तना मनमा प्रबल इच्छा एटले के दृढ़ संकल्प हशे तो भगवत कृपाथी ध्येय प्राप्त थशे ज। 27मुं वचनामृत कहे छे कि भगवान सबके रक्षक है, भगवान सबके बेली है, गबड़ाना नहीं। परमात्मा में श्रद्धा राखो कि ते प्रत्येक क्षणे अने प्रत्येक स्थळे आपणी साथे ज छे अने ते सर्वना बेली छे तो मारा पण बेली एटले के सहायक छे ज। तेओ मने पण मदद करशे ज। आवा दृढ़ विश्वास साथे આપણે પૂરી નિષ્ઠાથી સાચી દિશામાં પૂરતો પ્રયાસ કરીએ તો તેઓ જરૂર આપણા પર કૃપા કરે છે અને સિદ્ધિ આપે જ છે। વ્યવહારિક કે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે આગળ વધવામાં કેટલીક નબળાઈઓ અવરોધરૂપ હોય છે,
તે દૂર કરવા પણ આવી જ પ્રબળ આસ્થા સાથે પુરુષાર્થ કરીએ તો ભગવત સહાયથી તે પણ દૂર થઈ જાય છે અને અવશ્ય પ્રગતિ થાય છે. વચનામૃત 28. નારાયણ કે અર્થ. નારસ્ય અયનમ એટલે કે પાણીમાં જેમનું ઘર છે તે નારાયણ, અર્થાત ક્ષીરસાગર સ્થિત ભગવાન. નાર બરાબર વ્યવહાર પણ થાય છે. વ્યવહારમાં જેનું ઘર હોય તે, અર્થાત વ્યવહારનું જે સાધન હોય તે દ્રવ્ય. આમ પૈસો પણ નારાયણ છે. સોનું ચાંદી દ્રવ્ય છે. થોડી વસ્તુ જોતી હોય તો માણસ ઘરેણાં નથી વેચતો, પરંતુ વધારે સાધન જોઈએ ત્યારે જ વેચે છે. આથી ઘરેણાં એ દ્રવ્ય છે. આથી વ્યવહાર માટે જોઈતી વસ્તુની જેનાથી પ્રાપ્તિ થાય તે સાધન દ્રવ્ય જ છે. નાર બરાબર જીવ, જીવના હૃદયમાં જેનો વાસ છે તે નારાયણ. અને ચોથું છે નાર બરાબર પાણી, પાણીમાં જેનું ઘર છે તે મત્સ્ય. અહીંયા મત્સ્યાવતારનો સૂચક શબ્દ છે. આમ નાર એટલે પાણી, વ્યવહાર અને જીવ. આમ નાર જેનું અયન એટલે કે નિવાસ સ્થાન છે તે નારાયણ. નાર શબ્દના ઉપર જણાવેલા 3 શાસ્ત્રોને સંમત હોય એવા અર્થો શબ્દકોશમાં છે. વચનામૃત 29માં ગુરુજી કહે છે, सब कुछ ईश्वर इच्छा से ही होता है, मन चीती प्रभु ना करे, प्रभु चीती तत्काल, बाली चलन वैकुंठ चल्यो, बली भेज्यो पाताल. પૂજ્ય શ્રી સ્પષ્ટ કરે છે કે આ જગતમાં જીવ જેમ ઈચ્છા કરે તેમ થતું નથી, પણ પરમાત્મા ઈચ્છે તે જ તત્કાલ થાય છે. વાલીની વર્તણૂક સારી ન હતી. નાના ભાઈ સુગ્રીવને મારીને કાઢી મૂક્યો હતો અને તેની પત્નીને પોતાના અંતઃપુરમાં રાખી લીધી હતી. પરમાત્મા રામે તેનો વધ કર્યો અને ભગવાને તેને પ્રાણ રાખવાની પોતે કૃપા કરશે એવો પ્રસ્તાવ મૂકવા છતાં તેણે અંત સમયે પરમાત્મા સમ્મુખ હોઈને જે જન્મ કર્મવશ થાય તેમાં તેમના ચરણ કમળમાં પ્રીતિ માગી અને તેને પરમાત્માએ પોતાના ધામમાં વૈકુંઠમાં મોકલ્યો. આમ તે પરમાત્માના ધામ એટલે કે વૈકુંઠમાં ગયો. બલિરાજાએ વામન ભગવાનને 3 ડગલા પૃથ્વીનું વચન આપ્યું અને પરમાત્માએ વિરાટ રૂપથી 2 ડગલામાં જ તેનું બધું રાજ્ય લઈ લીધું. આમ પોતાનું સર્વસ્વ તેણે સમર્પી દીધું, છતાં ભગવાને તેને ઉર્ધ્વલોક ન આપ્યો અને પાતાલમાં મોકલી દીધો. આમ પરમાત્માનો ચિંતવેલો અર્થ જ બને છે. ભક્તવીર નરસિંહ મહેતાજીએ સાચું જ કહ્યું છે તે ફરીથી જોઈએ. જે ગમે તે જગતગુરુ દેવ જગદીશને, તે તણો ખરખરો ફોક કરવો, આપણો ચિંતવ્યો અર્થ કઈ નવસરે, ઉગરે એક ઉદ્વેગ ધરવો. પરમાત્માની ઈચ્છાથી જ સર્વ કંઈ થાય છે. श्री सीताजी और श्री राम जी की अभिन्नता दर्शावतु 30मुं वचनामृत छे. वैदेही रघुनाथ से कबहू न जानो भिन्न, त्याग इच्छा युगल की बना होत नहीं खिन्न. श्री बनादासजी એટલે કે આપણા ગુરુજી કહે છે કે શ્રી જાનકીજીને ભગવાન રામચંદ્રજીથી ક્યારેય જુદા ન જાણજો. 2 પૃથક છે એવી ભાવના ત્યજી દો તો ખિન્નતા નહીં રહે. પરમાત્મા અને પ્રકૃતિ તેમની શક્તિ ભિન્ન કઈ રીતે હોઈ શકે? સૂર્ય અને પ્રકાશ, અગ્નિ અને ઉષ્મા જેમ જુદા નથી તેમ શક્તિમાન અને શક્તિ પણ જુદા નથી. બના હોત નહીં ખિન્ન ને રામ સીતાજીના સંદર્ભમાં પણ લઈ શકાય. બંનેમાં પ્રેમાદ્વૈત હોવાથી ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે બંને ખિન્નતા ન અનુભવી એમ પણ અર્થઘટન કરવું હોય તો અહીં કરી શકીએ છીએ. વચનામૃત 31. પ્રેમ સરિતા કી અવિચ્છિન્ન ધારા. અવિચ્છિન્ન એટલે અખંડ. સંભાવિત રક્ષા કરન અતિ પ્રિય ત્યાગી નર, યાતે નહીં તૂટે બના પ્રેમ સરિત કી ધાર. અહીં પૂજ્યશ્રીએ રામે કરેલા સીતા ત્યાગ પછી પણ બંને વચ્ચેની પ્રેમધારા અતૂટ જ રહી છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે. સંભાવિતસ્ય ચા કીર્તિ મરણાદ અતિરિચ્યતે. પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિની અપકીર્તિ
તેને માટે મરણથી પણ વધી જાય છે। એ ગીતા વચન પ્રમાણે વ્યક્તિએ પોતાના ગૌરવની, પોતાની પ્રતિષ્ઠાની, પોતાની શાખની રક્ષા કરવી જોઈએ। ભગવાન શ્રીરામે રાજા તરીકે પોતાના પર અપકીર્તિ ન ફરી વળે અને રાજ પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ થાય માટે અતિપ્રિય ભાર્યાનો પણ ત્યાગ કરી દીધો। પરંતુ તેમ કરવાથી બંને વચ્ચેની પ્રેમ સરિતાની ધારા તો અતૂટ જ રહી હતી। ત્યાગની ઝીક ઝીલી શકે તેવો અવિચ્છિન્ન એટલે કે અખંડ પ્રેમ બંને વચ્ચે હતો। માટે જ આ પહેલાના દોહામાં પૂજ્ય શ્રી જણાવે છે કે અદ્વૈત પ્રેમ ધરાવતા રામ સીતાની એટલે કે યુગલની ત્યાગ ઈચ્છા બની રહી હતી। બંને પ્રેમાદ્વૈત અનુભવતા હોવાથી ઉભયની એ ઈચ્છા ગણવી, બંનેની ઈચ્છા છે એમ ગણવું પડે। આમ હોવાથી ખિન્નતા, શ્રી રામે મારો અન્યાયથી ત્યાગ કર્યો છે એવી ખિન્નતાની સંભાવના સીતાજીમાં નથી। અત્યારના આધુનિક બુદ્ધિવાદી લોકો આ સમજી શકતા નથી અને તેથી શ્રીરામે સીતાજીને અન્યાય કર્યો છે એવી ટીકા વ્યર્થ રીતે કરે છે। આ અર્થમાં લઈએ પ્રભુ અને પ્રભુની પ્રકૃતિના અર્થમાં, તો અત્યારના યુગમાં થતી ટીકા છે તે આપણને વ્યાજબી લાગતી નથી। વચનામૃત 32 ઈશ્વર કી વ્યાખ્યા 3767ના દિવસે ગુરુજીએ આ વાત કહેલી છે। ईश्वर की व्याख्या अथर्व वेद में है। अप्राकृत એટલે કે प्रकृति विलक्षण। अप्राकृत को ब्रह्म कहा है, प्राकृत को प्रधान कहा जाता है और जो अहंकार में लगाती है वह माया है। उत्पन्न सृष्टि में उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज क्रम है। ईश्वर की कलाएं 12 से 16 होती है। इस तरह अवतार होता है। अवतारी पृथक वस्तु है, वस्तु मानी तत्व। आशय ए छे कि अवतारी परमात्मा अवतार ले त्यारे 12 થી 16 कला धारण करे छे, आने अवतार विग्रह कहे छे। अवतार रूप ईश्वर जहाँ जाता है वहाँ व्यवस्था होती है, अवतरण होता है, लेकिन उन्हें अवतार धर्म नहीं लगता। गांधी जी 10 कलाओं तक पहुंचे थे, सामान्य मनुष्य 7-8 कला तक पहुंच सकता है। आशय ए छे कि सामान्य मनुष्य साधना करे अने दैवी संपत्तिनो विकास करे तो ते 7-8 कला सुधी जरूर पहुंची शके छे। ए माटे पुरुषार्थथी स्वभाव परिवर्तन करवू जरूरी छे। अवतार स्वरूपमां 12 થી 16 कला सहज होय छे। आ माटे अवतार विग्रह એટલે કે જે અવતાર તરીકે જે શરીર લીધું છે તેને કોઈ પુરુષાર્થ કરવો પડતો નથી। તે પરમાત્મા જે અવતારી છે તે અવતારી પરમાત્માએ નિજ ઈચ્છાથી ધારણ કરેલું શરીર છે। 33મું વચનામૃત શ્રી રામ સ્વયં ભગવાન है। मरण पोषणाधारः शरण्यः सर्वव्यापकः करुणः षड्गुणैः पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयं। भरण અને પોષણના આધાર, શરણે જવા યોગ્ય બરાબર જેનું શરણ લઈ શકાય તેવા, સર્વમાં વ્યાપી રહેલા, દયાળુ અને 6 ગુણોથી પૂર્ણ। 6 ગુણો છે ઐશ્વર્ય, વીર્ય એટલે કે બળ, યશ, શ્રી એટલે કે લક્ષ્મી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય। આ 6 ગુણોથી પૂર્ણ એવા શ્રી રામ તો સ્વયં ભગવાન છે। राम शब्द में राम, रानी ऊपर चंद्र बिंदी वालो राम, राम बीज से रेफ, रकार, रुद्र या अग्नि तथा मकार विष्णु अथवा सोम कहलाता है। और इन दोनों रेफ र और मकार, म के मध्य में आने वाला आकार ब्रह्मा और सूर्य नाम से अभिहित होता है। राम रामाय नमः मंत्र राज का अर्थ है आप, यानी राम त्रिमूर्तिधारी ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप पर ब्रह्म को वारंवार नमस्कार हो। विकल्प में आपेल अग्नि, सोम तथा सूर्य पण रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा रूप ज छे। 34मुं वचनामृत छे। ईश्वर किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुआ, परंतु माता पिता सबके लिए प्रत्यक्ष ईश्वर है।
એક સિદ્ધ સંત શ્રી તુલજાશંકર દાદા જેઓ જામનગરના હતા, સંસ્કૃત ભાષાની વિશિષ્ટતાને અનુલક્ષીને ઉદ્દેશ્ય વિધેય ફેરવીને પેલો પ્રસિદ્ધ શ્લોક જે છે તે જુદી રીતે સમજાવે છે. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ. માતા તમે જ છો અને પિતા પણ તમે જ છો અને મિત્ર પણ તમે જ છો. ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ. વિદ્યા અને ધન પણ તમે જ છો. ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. હે દેવોના પણ દેવ, મારું સર્વ કંઈ તમે જ છો. આમ જે કાંઈ દેખાય છે તે સર્વ, માતા પિતા બંધુજન મિત્ર અને વિદ્યા વગેરે સર્વ કંઈ ઈશ્વર રૂપ જ છે, બીજું કંઈ નહીં, એ ભાવ છે. તમે એટલે કે ભગવાન જ માતા પિતા બંધુ મિત્ર વગેરે છો એમ અર્થઘટન ન કરતા દેખાતા એટલે કે પ્રત્યક્ષ એવા માતા પિતા બંધુ મિત્ર આદિ પણ તમે જ છો તેમ અર્થઘટન કરવું. પૂજ્યશ્રી પણ પ્રત્યક્ષ દેખાતા માતા પિતાને જ ભગવાન સમજવા એમ સંબોધે છે. સર્વે ગુરુભાઈ બહેનોને સપ્રેમ જય ભગવાન.